할렐루야. 저는 뉴욕 기둥교회를 담임하는 고성민 목사입니다. 귀한 자리에 초대해 주셔서 감사합니다. 중부연회 스케일이 남다르네요. 강사를 1년 전부터 그것도 뉴욕에서 섭외를 하셨습니다. 제가 이 집회 때문에 비행기를 타고 태평양을 건너왔습니다. 감사합니다. 일단 해외에서 강사를 부르는 그런 글로벌한 집회에 오게 되어서 대단히 큰 영광입니다. 제가 목사 안수를 받은 지 이제 10년째가 되었는데 목회하면서 깨달은 것이 하나 있습니다. 은혜는 사모하는 자들의 것이라는 사실입니다. 강사를 뉴욕에서 아니라 천국에서 예수님을 모셔와도 사모하는 마음이 없는 자에게는 은혜가 임할 수 없습니다. 마가복음 6장에 보니까 예수님도 고향에서 배척을 받으셨는데 그곳에서는 아무 능력을 행하실 수 없었다고 그랬습니다. 여러분, 듣고자 하는 마음, 낳고자 하는 의지가 있는 자에게 은혜가 임하는 겁니다. 이 저녁에 예수님의 옷자락을 붙잡는 심령으로 사모하는 심령에 은혜가 있기를 축원합니다. 이렇게 귀한 자리에 혼자 오기가 너무 아까워서 손님이 또 손님을 모셔왔습니다. 제가 이제 뉴욕에서 같이 사역하던 우리 백성화 전도사님과 또 기둥교회에서 수련목 하시는 우리 신효성 전도사님 두 분의 전도사님을 모셔왔는데요. 나오시는 동안 제가 잠깐 소개하겠습니다. 우리 백성화 전도사님은 뉴욕 기둥교회에서 찬양대 솔리스트와 또 찬양 인도자로 오래 섬기셨고 지금은 기둥교회에서 찬양 인도자로 섬기고 계십니다. 단언컨대 넘버원 소프라노입니다. 그리고 우리 신효성 전도사님은 기타를 전공하셨고 음향 전문가로 기둥교회에서 미디어 사역을 담당하고 계시는데요. 단언컨대 미디어 사역자 넘버원입니다. 제 순서를 보니까 특강이더라고요. 그래서 이따가 염성 집회는 있으니까 특강답게 좀 특별한 순서들을 넣어왔습니다. 괜찮으시죠? 그래서 두 분과 같이 찬양으로 먼저 하나님께 영광 돌리고 시작하도록 하겠습니다. 이 찬양은 미국에서는 많이 불리는 찬양인데 아는 찬양이실지 모르겠습니다. 영어입니다. 예수님에 관한 찬양인데요. 우리 같이 불러보겠습니다. I just wanna speak the name of Jesus over heart and every mind, 'cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. I just wanna speak the name of Jesus till every dark addiction starts to break, declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. I just want to speak the name of Jesus over fear and all anxiety, to every soul captive by depression. I speak Jesus.
Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Your name is power. Your name is heal. Amen. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Shout Jesus from the mountains. Jesus in the street. Jesus in the darkness over every enemy. Amen. Jesus for my family. I speak the holy name. Jesus. Oh, shout Jesus from the mountains. Jesus in the streets. Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family. I speak the holy name. Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. I just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there's peace within your presence. I speak Jesus. We speak your name, your holy name. Let's flow from all of my life. You're speaking. So we sing like this. Come on, let us shout. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name. Jesus. Oh, shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name. Jesus. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, amen. Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name. Jesus.
수련회에서 앵콜을 받기는 또 처음이네요. 찬양만 하다 가도 되겠습니다. 그렇죠? 이번에는 여러분들도 같이 부르실 수 있는 찬양을 같이 한 곡 더 영광 올려드리겠습니다. 다 같이 박수! 우리 함께 고백합시다. 지금은 엘리야 때처럼 주 말씀이 선포되고 또 주의 종 모세의 때와 같이 언약이 성취되네. 비록 전쟁과 기근과 비방 환난 날이 다가와도 우리는 광야에 외치는 소리 주의 길을 예비하라. 보러 주니 구름 타시고 나 밟을 때에 다시 오시네. 모두 외치세. 이는 은혜의 해니 시온에서 구원이 임하네. 아멘. 에스겔의 환상처럼 마른 뼈가 살아나며 아멘. 또 주의 종 모이세 때와 같이 예배가 회복되네. 추수할 때가 이르러 들판은 이어졌네. 우리는 추수할 일꾼 되어 주 말씀을 선포하리. 보러 주니 구름 타시고 나 밟을 때에 다시 오시네. 모두 외치세. 이는 은혜의 해니 시온에서 구원이 임하네. 보러 주니 구름 타시고 나 밟을 때에 다시 오시네. 모두 외치세. 이는 은혜의 해니 시온에서 구원이 임하니. 보라 주니 구름 타시고 나 밟을 때에 다시 오시네. 모두 외치세. 이는 은혜의 해니 시온에서 구원이 임하네. 어제도 계셨고 오늘도 계시며 이제 곧 오실 어린 양 찬양. 어제도 계셨고 오늘도 계시며 이제 곧 오실 어린 양 찬양 찬양 찬양. 우리 두 전사님께 감사와 격려의 박수 해주시기 바랍니다. 감사합니다. 맞춰도 되겠죠? 감사합니다. 아시는지 모르겠는데 저는 할아버님과 아버님의 뒤를 이어서 3대째 목회자가 되었습니다. 영국의 신사도 3대가 되어야 완성이 된다 그러는데 여러분 완성본을 보고 계십니다. 저의 할아버님과 이렇게 원래 박수를 많이 치는 분위기인가요, 여기가? 미국보다 분위기가 좋네요.
감사합니다. 저희 할아버님과 아버님이 누군지는 아시나요? 어떻게 아세요? 예, 성격 좀 있으신 고씨 감독님이 중부연회에 두 분 계셨어요. 네, 그분이 저희 아버님과 할아버님입니다. 뵙는 분들마다 강사가 젊다고 말씀해 주시는데 포스터에 보니까 그럴만해요. 예, 제가 제일 괜찮죠? 그래도 불혹이 넘었고 한순간도 가만히 있지 않은 아들 셋을 키우고 있습니다. 최근에 알게 된 사실인데 이제 제가 이제 건강이 그렇게 좋지를 않아서 사실은 오는 게 쉽지는 않았습니다. 이게 심장에 병이 생겨가지고 이게 젊음은 한 순간이더라고요. 여러분 건강 있을 때, 생명 있을 때 섬겨야 합니다. 나중에 하고 싶어도 못할 때가 옵니다. 저는 미국에서 목회하지만 군필자입니다. 귀신을 잡아보고 싶어서 해병대에 다녀왔습니다. 제 아들들도 빨리 보내고 싶습니다. 그러니까 할아버님은 6.25 참전 상위 용사시고 아버님도 해병대를 나오셨으니까 집안 분위기가 어땠겠어요? 그렇죠? 제가 해병대 훈련단에 들어가면서 이제 보았던 편말이 아직까지 생생하게 기억이 나는데요. 사진을 한 장 보여드리겠습니다. 인간 개조의 용광로 해병대. 인간을 개조한대요. 이거 얼마나 살벌한 조직입니까? 그렇죠? 그래서 군인이 되었다는 것을 실감하는 순간이었습니다. 그러고 보니까 교회도 그리스도의 군사를 길러내는 용광로예요. 여러분을 개조시키는 곳입니다. 제가 군에 입대했을 때 훈련소에서 한동안 제식 훈련만 하더라고요. 차렷, 열중시원, 뭐 앞으로가 뒤로가, 뭐 오와 열이 안 맞잖아 그러면서 자꾸 목소리를 크게 내라고 그러는데 저는 저희 아버님과 할아버님과 좀 달라요. 그래서 좀 차분한 편이고 좀 젠틀해요. 저는 그래서 매너가 좋습니다. 근데 자꾸 목소리를 크게 내라 그러니까 너무 불편한 거예요. 나는 그렇게 쉽지가 않은데 후에 깨달았습니다. 한 3주쯤 지났을 때 군인의 정신은 목소리와 자세에서부터 시작하는 것이구나. 귀신을 잡으러 해병대에 왔는데 귀신 잡는 첫 걸음은 목소리와 자세를 교정하는 것부터 시작하는 것이구나. 여러분의 일상생활도 신앙생활도 마찬가지입니다. 자세와 목소리가 중요합니다. 공부할 때 올바른 자세가 중요하지요. 선생님의 말씀에 잘 대답해야 합니다. 운동하는 사람은 폼이 중요합니다. 그리고 목소리에 힘이 있어야 합니다. 신앙생활도 똑같습니다. 하나님 앞에 반듯한 자세를 갖추어야 합니다. 여러분 말씀 들을 때 여러분의 바른 자세가 경청할 것이냐 말 것이냐를 결정합니다. 제가 저희 교인들에게 자주 드리는 말씀이 있습니다. 30분짜리 설교에도 집중을 못하는데 어떻게 평생 하나님의 인도하심을 받으실 수 있겠습니까? 우리가 입으로 내는 소리도 중요합니다. 여러분의 할렐루야와 아멘이 굉장히 중요합니다. 어떤 분들은 그래요. 마음으로만 믿으면 됐지 뭘 그렇게 요란을 떱니까? 여러분 로마서 10장 10절의 말씀을 우리 다 같이 화면을 보시고 읽어보실까요? 시작. 사람이 어떻게 해야 된답니까? 입으로 시인해야 구원에 이릅니다. 여러분의 말이 그만큼 중요합니다. 자세와 목소리에서부터 승리해야 하는 것이죠. 여러분 이번 수련을 통해서 하나님 앞에 여러분의 자세가 정돈되고 하나님 앞에 확신에 찬 목소리를 갖게 되시기를 축원합니다. 저는 대학원에서 구약을 전공했습니다. 히브리어 배우는 게 재밌고 또 고대 근동 역사와 문화 배우는 게 너무 재미있어서 나중에 구약 교수가 돼야 되겠다라는 다짐을 가지고 박사과정을 밟고 이제 미국의 유학의 꿈을 안고 미국에 갔습니다. 그런데 학교를 알아보는 중에 뉴욕에서 청빙이 와서 지금 이민 목회를 하게 되었습니다. 구약을 연구하는 학자들에 의하면 구약 성경에 율법 조항이 613가지가 있다고 합니다. 물론 그걸 다 외우기는 쉽지 않죠. 그래서 하나님이 그것을 10가지로 요약해 주셨습니다. 그리고 돌에 새겨 주셨죠. 그게 뭐죠? 10계명입니다. 여러분 613가지가 10가지로 축약되었으니 은혜입니까? 안 은혜입니까? 이런 걸 은혜라고 하는 것이죠. 그런데 예수님은 우리가 10계명도 못 지킬 거라는 사실을 아셨는지
그 10개를 다시 2개로 줄여주셨습니다. 마태복음 22장 37절에서 39절 다 같이 읽어보실까요? 시작. 예수께서 이르시되 주 너의 하나님을 사랑하라 하였으니 이것이 크고 첫째 되는 계명이요 둘째도 그와 같으니 내 이웃을 내 자신같이 사랑하라 하셨으니. 예, 2가지입니다. 무엇이죠? 하나님 사랑, 이웃 사랑. 그럼 여러분 613가지가 10개로 줄었습니다. 10개가 다시 2개로 줄었습니다. 이 2개는 인간적으로 해야 되잖아요. 그렇죠? 그런데 사도 바울은 우리가 이 2가지도 못 지킬 거라는 사실을 알았는지 2개를 다시 하나로 요약해 주는데요. 하나님 사랑과 이웃 사랑 중 무엇일까요? 예? 로마서 13장 8절 오늘 본문 말씀을 다 같이 읽겠습니다. 화면을 보시고 시작. 뭐가 잘못된 거 아닌가? 갈라디아서 5장 14절도 시작. 온 율법은 놀랍게도 하나님 사랑이 아니라 이웃 사랑입니다. 남을 사랑하는 자는 율법을 다 이루었답니다. 아니, 상식적으로 하나님 사랑과 이웃 사랑 중에 2가지 중에 하나를 선택하라 그러면 당연히 하나님 사랑이 더 중요한 것 아닐까요? 그런데 하나님은 당신이 받으셔야 할 마땅한 그 사랑을 포기하시고 희생하십니다. 너희들끼리라도 서로 사랑하면 그걸로 됐다라고 쳐주시겠다는 것이죠. 어렸을 때 교회 학교에서 불렀던 찬양이 있죠. 굉장히 심오한 의미가 담겨져 있었던 찬양입니다. 하나님이 가르쳐준 한 가지 내 이웃을 하나님이 가르쳐준 몇 가지? 한 가지. 그것은 네 이웃을 내 몸과 같이. 원래 2개인데 이 어린이 찬양에서도 이 정신을 깨달았던 것이죠. 예수님의 말씀입니다. 요한복음 13장 34에서 35절 새 계명을 너희에게 주노니 서로 사랑하라. 내가 너희를 사랑한 것 같이 너희도 서로 사랑하라. 너희가 서로 사랑하면 이로써 모든 사람이 너희가 내 제자인 줄 알리라. 서로 사랑하랍니다. 그래야 예수님의 제자라는 것이 증명됩니다. 근데 이 사랑이 여러분 쉽습니까? 어렵습니까? 어렵습니다. 그래서 오늘 말씀의 제목도 사랑 참 어렵다라고 정했습니다. 613가지의 율법이 10개로 줄어들었고 10개에서 다시 2개로 요약이 되었고 그 2개마저도 하나로 줄어든 점을 생각하면 사랑 쉬워야 하잖아요. 그런데 어렵습니다. 미국 이민 생활이 쉽지가 않습니다. 문화도 다르고 또 음식도 다르고 환경이 다르다 보니까 교민들이 굉장히 어려워합니다. 근데 그 중에서 가장 적응하기 힘든 게 뭘까요? 언어입니다. 언어, 영어. 누가 그러시더라고요. 미국에 사는 게 좋다라고 하는 분들의 공통점이 있대요. 영어를 잘한대요. 근데 영어 때문에 겪는 어려움들이 많습니다. 저희가 미국에 간 지 얼마 안 됐을 때 일인데요. 제 아내가 이제 커피숍에 가서 막 이제 시작한 영어로 먹고 싶은 음료를 주문했습니다. Can I have one vanilla latte? 근데 이 직원이 제 아내의 영어를 못 알아듣는 거예요. Excuse me? What did you say? 몇 차례 계속 one vanilla latte? 그런데 못 알아듣는 거예요. 결국에는 점원이 못 알아들어서 블랙 커피를 사들고 왔습니다. 그래서 몹시 실망해서 제게 물어봤어요. 아니 도대체 바닐라 라떼를 뭐라고 발음을 해야 되느냐. 그래서 잘 알려주었습니다. 여러분들도 언젠가는 미국에 와보실 테니까 저를 한번 따라서 해보시겠습니까? Can I get one vanilla latte? 그리고 마지막엔 이걸 꼭 붙여줘야 돼요. Please. 네, 한번 여러분이 해보실까요? 시작. Can I get one vanilla latte, please? 그래서 아내가 열심히 연습을 했어요. Vanilla latte, vanilla latte. 그리고 얼마 후에 다시 용기를 내서 커피숍에 갔습니다. 신경 써서 이제 vanilla latte, vanilla latte. 용기를 내서 점원 앞에 서서 얘기했습니다. Can I get one vanilla latte? 그랬더니 점원이 놀라운 반응을 보였어요. 한국 분이세요?
그 직원이 보기에도 제 아내가 안 돼 보였나 봐요. 여러분, 미국에서 영어가 안 되면 서글픈 일을 참 많이 겪습니다. 제가 처음에 뉴욕에 있는 교회에 부임해 보니까 뉴욕 사람, 이거 저기 중계가 되나요 혹시? 뉴욕에 가 보니까 교인들이 좀 세요. 처음에는 왜 이렇게 이들이 빡빡하지? 왜 이렇게 말과 행동이 거칠지? 그게 처음에 사랑으로 품기가 쉽지가 않더라고요. 그런데 시간이 지나고 알았습니다. 이렇게 치열한 뉴욕 이민 생활에서 생존하려면 이들이 이렇게 살았어야만 했구나. 얼마나 고단한 삶을 살았는지 이해가 되고 나니까 그제서야 긍휼과 자비의 마음이 보이기 시작했어요. 그렇게 상대방을 사랑으로 이해하게 되니까 그때부터 목양이 되기 시작했습니다. 여러분, 사랑은 상대방의 입장에서 생각할 줄 아는 배려와 긍휼입니다. 인내하고 이해해야 마음으로 품을 수 있는 것이죠. 물론 왜곡된 마음으로 하는 사랑은 상대방을 곤란하게 만들 수도 있습니다. 저는 20대 후반에 충청북도에 있는 작은 시골 마을에서 단독 목회를 했습니다. 처음에 3년은 총각으로 목회했습니다. 처음에 시골에 부임하니까 그 반장 아저씨가 그러는 거예요. 저를 보더니 아이고 웬 샥씨가 왔어 그러는 거예요. 속으로 기분이 살짝 나빴어요. 내가 해병대 출신인데 내가 한번 보여주겠어, 그런 마음이 있었죠. 아주 작은 교회였습니다. 20가구 정도밖에 되지 않는 작은 마을에 점집이 2개가 있었어요. 그러니까 여러분, 얼마나 영적 전쟁이 치열한 곳이었겠습니까? 성도들도 몇 없었습니다. 근데 어느 날 여자 집사님 한 분이 잠시 가족을 돌보러 오셨다면서 자기가 한동안만 예배에 참석하시겠다는 거예요. 그래서 얼마나 좋아요. 시골에 젊은 총각 전도사가 예배 인원도 없는데 한 사람이라도 더 앉아있겠다니까 오시라고 했습니다. 근데 여러분, 사람을 겉모습만 보고 판단하면 안 되지만 집사님의 말투나 행동에서 좀 이상한 게 느껴졌어요. 평범한 분은 아니신 것 같다. 대놓고 물어볼 수는 없으니까 집에 모셔다 드리고 옆집에 사시는 권사님께 여쭤봤어요. 그 여자 집사님이 어떤 분이세요? 근데 여러분, 불길한 예감은 항상 틀린 적이 있어요, 없어요? 없잖아요. 과거에 힘들게 사셨던 분이랍니다. 결혼해서 아들 2을 낳으셨는데 무슨 사연이 있으셨는지 다 같이 죽으려고 아들들과 함께 물에다 약을 타서 드셨다는 거예요. 근데 애들은 어리니까 약을 먹고 죽었어요. 근데 약이 성인을 죽일 만큼 독하지는 않았는지 엄마는 산 거예요. 결국 이분이 형을 받아서 옥살이를 했고 남편과는 이혼을 했습니다. 그리고 수감 생활을 하는 중에 예수님을 영접하기는 했는데 교도소를 나온 뒤에도 계속 우울증 증세, 심신미약 증세로 좀 힘들어 하셨습니다. 제가 할 수 있는 일이 많지 않더라고요. 그냥 하나님의 사랑을 잘 소개하자, 계시는 동안. 그리고 다음 주에 그 집사님이 교회에 오셨습니다. 예배 잘 드렸고 성도들과 점심 식사도 잘 했고 이제 집에 모셔다 드리려고 하는데 자기가 만든 음식이라면서 저를 갖다 주시는 거예요. 젊은 총각 전도사가 시골에서 목회하느라 얼마나 수고가 많으시냐면서 끼니를 거르지 말라고 음식을 주셨어요. 그럼 감사한 일입니까? 안 감사한 일입니까? 감사한 일이죠. 집에 와서 열어보니까 물김치를 담가 오셨어요. 적색 양파랑 배추를 넣으셨는지 진한 보랏빛이 나더라고요. 자, 중요한 질문을 한번 던져보겠습니다. 성도가 정성껏 해준 음식을 목회자가 먹어야 되겠습니까? 안 먹어야 되겠습니까? 먹어야 돼요. 야, 본인들 안 드시는 거라고 그렇게 막 얘기하시네요. 목사님들께 여쭤보겠습니다. 목사님, 성도들이 해준 음식을 먹어야 되나요? 안 먹어야 되나요? 거봐요, 이렇게 생각이 다른 거예요. 이분이 어떤 과거가 있다고 그랬죠? 자살하려고 물에다가 약을 타서 죽었어요. 그런데 이분이 뭘 갖다 주셨어요? 물김치를 갖다 주셨어요. 심지어 색깔이 무슨 색이에요? 진한 보라색이에요. 그럼 저는 그 음식을 먹어야 할까요? 먹지 말아야 할까요? 이거 투표할까요? 이거 감독 선거보다 중요한 겁니다, 이거. 자, 먹어야 한다. 제가 잘 기억하겠어요. 안 먹어야 한다. 자, 다시 먹어야 한다. 자, 그대로 들고 계세요. 여러분의 아들이 목회한다면
그래도 먹어야 돼요? 중부연애 세네요. 제가 물김치를 앞에다 놓고 한참 고민이 되었어요. 이거 하나님이 주시는 시험인가? 이게 목사가 되기 위한 관문인가? 이 성도가 해준 음식인데 목회자가 안 먹으면 상처를 받으실 테고, 혹시라도 이상한 게 들어서 내가 먹고 어떻게 되면, 난 아직 결혼도 안 했는데 며칠 지나서야 시체가 발견되면 나는 어떻게 될 것인가? 여러분, 뉴스에도 시골의 독거노인들이 며칠씩 있다가 발견이 되잖아요. 별별 생각이 다 들었습니다. 제가 그것을 먹었는지 안 먹었는지는 안 알려드리겠습니다. 중요한 것은 오늘 제가 살아있다는 것. 제가 그날 이후로 찬양한 곡이 마음속에 꽂혔어요. 여러분 혹시 내가 죽지 않고 살아서라는 찬양을 아시나요? 내가 죽지 않고 살아서 여호와 하신 일을, 내가 죽지 않고 살아서 여호와 하신 일을, 나의 모든 삶과 노래로 주께서 하신 일을 선포하리라, 선포하리라, 선포하리라. 여러분도 같이 불러볼까요? 내가 죽지 않고 살아서 여호와 하신 일을, 내가 죽지 않고 살아서 여호와 하신 일을, 나의 모든 삶과 노래로 주께서 하신 일을 선포하리라, 선포하리라, 선포하리라. 오늘 살았으니 은혜입니다. 살았으니 하나님이 사명 주신 것입니다. 살았으니 아직 여러분의 삶이 다하지 않을 이유가 있는 것입니다. 할렐루야. 제가 그때 그 일이 좀 마음에 크게 느껴졌는지 요즘에도 누가 목사님 좀 드세요라고 음식을 가져오면 물론 감사하게 받는데 가끔은 마음이 좀 덜컹 주저앉습니다. 다 얘기할 수는 없는데 제가 그 이후로도 그 집사님 때문에 조금 힘들었어요. 이게 시도 때도 없이 찾아오는 게 제일 힘들더만요. 한 번은 새벽 3시에 이분이 택시를 타고 오시고서는 1시간 동안 문을 두드리는 거예요. 여러분, 새벽 3시에 목사가 뭐 할까요? 잘 아시면서 왜 그래요? 왜 새벽 2시, 3시에 목사님께 전화하는 거예요? 안 해요? 그러지 마세요. 여러분, 제가 아무리 목회자고 그분이 나이가 많지만 남자 전도사가 새벽 3시에 여성도를 집에 드릴 수는 없잖아요. 그렇죠? 이것도 투표해야 돼요? 어떤 날은 너무 안 되겠다 싶어서 제가 읍내에 나가서 여관에 잔 날도 있습니다. 멀쩡한 집 냅두고. 그러다가 하루는 도저히 안 되겠어서 경찰에 신고를 했어요. 이게 그분 처벌받게 하려고 그런 건 아니고 이분을 좀 집에다 모셔다 드렸으면 좋겠습니다. 자꾸 수시로 찾아오니까 좀 데려다 주십시오. 그랬더니 경찰이 다녀가면 그분이 좀 멈추지 않을까 싶었는데 신고를 받고 오셨던 경찰관 아저씨도 참 재밌으시더라고요. 이게 충청도다 보니까 자초지종을 얘기했더니 그 집사님께 그렇게 말씀을 하시는 거예요. 아이고 아주머니, 아무리 기도하는 것도 좋아도 그렇지 교회도 영업시간이라는 게 있는 거 아니요? 지금은 집에 가시고 영업시간에 다시 오셔. 그때 처음 알았어요. 교회도 영업시간이 있구나. 여러분, 영업시간에만 오세요? 지금 생각해도 제가 그분에게 어떻게 했어야 좋을지 잘 모르겠어요. 저는 어쩔 수 없이 그렇게 했다고 하지만 마음이 좋지는 않았습니다. 그분은 저를 사랑한다고 해서 하셨는데 왜곡된 사랑은 사람을 힘들게 할 수 있습니다. 나중에 결혼했더니 안 찾아오시더라고요.
결혼해서 아내의 도움을 받아 더 열심히 목회했습니다. 주로 연로하신 권사님 2명이 예배 때 오셨는데요. 작은 예배실에 의자가 2줄 있었어요. 네, 두 분이 이제 한 줄씩 책임을 지시겠다며 한 권사님은 여기에, 한 권사님은 여기에 앉으셔서 제가 열심히 설교하다가 이쪽 권사님이 주무시면 이쪽 보고 설교를 하고, 이쪽 권사님이 또 주무시면 설교를 또 일찍 마치고, 그래도 한 주도 거르지 않고 매주 열심히 성실하게 설교 준비했습니다. 나중에 새로운 가정이 등록해서 아이까지 이제 오게 되었는데요. 5살짜리 꼬마가 왔으니 사랑하는 마음으로 신경을 써서 잘해주었습니다. 아이가 왔으니까 교육부가 생겼잖아요. 그래서 아이를 붙잡고 1대1로 어린이 성경 공부를 시켰습니다. 3번은 이 아이에게 어린이 성경책을 펴서 선악과 이야기를 잘 해주었습니다. 여러분, 구약 전공생이 구약 수업을 해주니까 얼마나 재밌었겠어요? 선악과는 먹으면 안 돼, 준서야, 알았지? 그건 하나님이 금지하신 거야. 잘 알려주고 일주일이 지나고 반복 학습을 하려고 아이들에게 공부한 내용을 물어봤습니다. 준서야, 선악과는 먹으면 될까 안 될까? 똑똑한 아이가 먹으면 안 된다고 하더라고요. 기특하고 뿌듯해서 또 물었습니다. 준서야, 그럼 선악과는 왜 먹으면 안 되지? 그랬더니 그 아이가 정말 놀라운 대답을 해주었습니다. 그건 아직 안 익어서 먹으면 안 돼. 여러분, 구약 전공생들에게도 이 선악과는 늘 난제거든요. 오랜 시간을 연구한 구약학도의 깊은 고민을 한순간에 해결해 준 시원한 대답이었습니다. 그렇습니다, 여러분. 선악과는 아직 안 익어서 하나님이 먹지 말라고 하신 겁니다. 하나님이 백성을 사랑하시는 이야기도 하나 소개할까요? 모세가 이스라엘 백성들과 함께 이집트를 탈출했습니다. 도망가다가 홍해를 만났죠. 뒤에는 이집트 군사가 쫓아오고 앞에는 바다가 가로막고 있습니다. 진퇴양난에 처한 이스라엘 백성들을 하나님이 어떻게 도와주시죠? 홍해를 가르십니다. 여러분, 그런데 홍해가 어떻게 갈라지는지 아시나요? 중부연의 평신도의 성경 수준을 한번 시험해 보겠습니다. 모세가 지팡이를 확 내리꽂으니까 물이 쩍 하고 갈라졌죠? 그랬어요? 진짜예요? 성경에 그렇게 써 있습니까? 저를 따라서 한번 하겠습니다. 성경을 세밀하게 읽자. 한 번 더 따라하겠습니다. 영화는 영화다. 애들한테 유튜브 많이 보라고 잔소리할 거 없어요. 여러분들이 바다가 쫙 갈라졌다고 이해하는 이유는 영화를 너무 많이 봐서 그렇습니다. 여러분, 영화보다 성경 말씀을 사모하시기를 축원합니다. 영화는 극적인 장면을 연출하기 위해서 과장하고 재구성하는 경우가 많아요. 자, 홍해가 어떻게 갈라졌는지 말씀을 한번 확인해 보겠습니다. 출애굽기 14장 21절 다 같이 읽겠습니다. 시작. 모세가 물이 어떻게 갈라졌습니까? 모세가 손을 내밀었습니다. 지팡이가 아니고요. 그리고 하나님께서 무엇을 보내셨죠? 바람을 보내셨습니다. 그런데 바람이 갑자기 물을 가른 것이 아닙니다. 밤새도록 바람을 부르셔서 물을 밀어내셨습니다. 여러분, 하나님은 갑자기 한 번에 드라마틱하게 역사하시기도 합니다. 전능하신 하나님이 무엇을 못하시겠습니까? 그런데 하나님은 훨씬 더 많은 경우에 이렇게 역사하십니다. 밤새도록 일하시는 거예요. 우리가 보기에는 아무런 변화가 없는 것 같고, 왜 하나님이 기도에 응답해 주시지 않나, 좀처럼 답답해서 견딜 수가 없는 것 같지만, 그 순간에도 하나님은 뭘 하고 계시는 겁니까? 일하고 계십니다. 할렐루야. 도무지 개선될 것 같지 않은 우리의 가족 문제, 자녀 문제, 의사가 가망이 없다고 진단했던 건강 문제, 희망이라고는 1도 보이지 않는 여러분들의 경제 문제, 재정적인 난관, 어렵고 힘든 목회의 여정, 전도하고 싶은데 도무지 말도 안 듣고 마음을 열지도 않는 내 이웃, 세상과 환경이 우리를 그렇게 홍해처럼 억누르고 있을지 모릅니다. 그런데 하나님은 여러분이 모르는 그 순간에도 일하고 계십니다.
밤새도록. 할렐루야. 하나님이 우리를 사랑하시는 방법이 그런 겁니다. 성실하게, 꾸준히 지금도 여러분의 홍해를 밀어내고 계시는 줄 믿습니다. 사람의 사랑은 영원하지 않습니다. 오직 하나님의 사랑만이 영원합니다. 요새 제 아버님을 보면 참 많이 유해지셨다는 생각이 들어요. 호랑이 같았던 아버지가 이렇게 물렁물렁해진 걸 보니까 아들로서는 좀 마음이 안 좋을 때가 있어요. 저희 아버님이 좀 이렇게 연약해지신 계기가 한 3가지 정도가 있었습니다. 몸이 아프셔서 이제 수술을 받고 난 후에 육체가 연약해지니까 이제 마음도 약해지시더라고요. 또 한 번은 감독을 지내시고 나서 좀 약해지셨어요. 이게 자기랑 안 맞는 사람하고 이렇게 자꾸 부딪히다 보면 사람이 좀 유해지나 봐요. 그리고 마지막은 언제 좀 연해지셨을까요? 손주 보시고. 저는 저희 아버님은 안 그러실 줄 알았어요. 한국에서 아들 셋 데리고 다니면 주변에서는 극률한 눈으로 쳐다보더라고요. 한 번은 엘리베이터 안에서 어떤 아주머니가 이제 아들 셋을 보시고는 제 아내를 안쓰럽게 이렇게 쳐다보시는 겁니다. 그리고 이런 아름다운 말씀을 해주셨어요. 아이고 어떡해. 옛날 같으면 이게 부러움의 대상인데 요즘에는 긍휼의 대상이 되고 말았습니다. 저희 아버님이 손주 셋을 보시고 나면 어쩔 줄 몰라 좋아하시는 걸 보니까 아들 셋 낳기를 잘했나 보다라는 생각이 들어요. 한 번은 둘째 손주에게 이런 말씀을 해주셨습니다. 우리 윤결이가 나중에 커면 뭐가 될까? 우리 손주들이 나중에 살게 될 세상은 어떤 세상일까? 계속 이제 손주들의 미래를 궁금해하시던 할아버지에게 저희 둘째 아들이 이런 충격적인 대답을 해드렸다고 해요. 윤결이가 나중에 크면 할아버지는 죽겠죠. 그날 저희 아버님이 충격을 좀 세게 받으신 모양이에요. 그렇죠. 한 번도 그렇게 생각해 보신 적이 없었던 거예요. 손주들이 크면 당신의 때는 끝이 난다는 생각을 안 해보신 거죠. 여러분, 우리의 존재는 영원하지 않습니다. 손주 사랑도 할 수 있을 때 하세요. 우리의 사랑은 때가 되면 멈춥니다. 영원한 사랑은 오직 하나님만이 주실 수 있습니다. 먼 미래에 사로잡혀서 공상 떨지 말고 오늘 살았을 때, 하나님이 오늘 내게 기회 주셨을 때, 건강 주셨을 때, 물질 주셨을 때, 시간 주셨을 때 최선을 다해서 하나님을 섬기시기를 바랍니다. 제가 청년부를 담당하던 시절에 한 아이가 저에게 전화를 했어요. 중고등부를 담당하던 시절에 한 아이가 저에게 전화를 해서 물어봤어요. 이게 요즘은 아이들이 다 죽고 싶다는 생각을 하나 봐요. 대한민국이 청소년 자살률 세계 1위라는 사실은 아시죠? 근데 이 아이가 저에게 전화를 하고는 그런 말을 하는 거예요. 목사님, 제 앞에 지금 약통이 하나가 있는데 제가 이거를 다 먹고 죽어야 될까 말아야 될까 고민 중입니다. 근데 그 얘기를 저한테 전화해서 하는 걸 보니까 얘가 죽고 싶었던 것은 아닌 거라는 생각이 들어서 살고 싶어서 전화를 했겠지? 그래서 능청스럽게 이렇게 대답했어요. 야, 거기 뒤에 설명서를 잘 읽어봐. 분명히 한 번에 2알씩 먹게 돼 있을 거야. 그러니까 오늘 2알 먹고 내일도 2알 먹고 모레도 2알 먹어서 그렇게 2알씩 먹고 그 약통을 끝내기로 하자. 그렇게 이야기를 했어요. 그 아이는 지금 죽지 않았고 잘 살아있고 교회에서 열심히 섬기고 있습니다. 여러분, 사랑의 말을 하셔야 합니다. 소망을 말해야 합니다. 여러분, 성령의 9가지 열매를 아시나요? 갈라디아서 5장 22절, 23절 화면을 보시고 한번 같이 읽어보겠습니다. 시작. 여러분, 놀랍지 않나요? 사랑이 성령의 열매입니다. 우리의 능력이나 우리의 감정이 아니라요, 성령 안에 거할 때 나타나는 열매 중에 첫 번째가 사랑입니다. 중요한 것은 사랑으로 시작해서 절제로 끝나는데 이게 원 패키지라는 것이죠. 사랑은 있는데 희락이 없다? 거짓말입니다. 사랑한다고 말하는데 인내하지 못한다? 사실이 아닙니다. 사랑한다면 이 9가지 열매가
패키지로 나타나야 합니다. 고린도전서 13장에 보면 사랑을 이렇게 설명하는데요. 우리 고린도전서 13장의 일부를 한 번 더 같이 읽겠습니다. 시작. 사랑은 오래 참고 사랑은 온유하며 무례히 행하지 아니하며 자기의 유익을 구하지 아니하며 모든 것을 참으며 모든 것을 견디느니라. 모든 것을 참는 것에서 시작해서 모든 것을 견디는 것으로 끝나는 게 사랑입니다. 자기 유익을 구하지 않는 게 사랑입니다. 가끔 남자분들 중에 그런 말씀하시는 분이 계세요. 목사님, 우리 집은요 제가 말하는 대로 다 이루어집니다. 그럼 저는 속으로 그런 생각을 하죠. 예, 좋으시겠어요. 당신이 마음대로 하니까 집에선 누군가 희생하고 있는 겁니다. 자기 유익을 구하지 않는 게 사랑이라고 그랬습니다. 그런데 자기 유익을 구하고 계신다고 홍보를 하고 계시는군요. 나는 사랑하지 않습니다라고 광고하는 것과 똑같은 것이지요. 여러분, 제멋대로 하는 것은 사랑이 아닙니다. 오늘날 기독교가 왜 욕을 먹습니까? 교회가 왜 손가락질을 당합니까? 크리스찬들이 나가서 왜 존중받지 못하나요? 자기 멋대로 사랑해서 그렇습니다. 사랑은 자기 유익을 구하는 게 아닙니다. 자기 유익을 구하지 않는 사랑의 절정이 십자가의 사랑 아니든가요? 에스겔 3장 11절에 보니까 이런 말씀이 있습니다. 사로잡힌 내 민족에게로 가서 그들이 듣든지 아니 듣든지 그들에게 고하여 이르기를 주 여호와의 말씀이 이러하시다 하라. 듣든지 아니 듣든지 전하라고 그랬어요. 여러분, 나가셔서요, 여러분들이 가정에서 일터에서 밖에 나가셔서요, 사랑을 말하셔야 합니다. 복음을 전하셔야 합니다. 그리스도의 향기를 풍기셔야 합니다. 선한 말을 하셔야 합니다. 듣든지 아니 듣든지 그리하셔야 합니다. 소망을 말해야 합니다. 에스겔 16장 6절에도 이런 말씀이 있습니다. 다 같이 읽을까요? 시작. 내가 내 곁으로 지나갈 때에 내가 피투성이가 되어 발짓하는 것을 보고 내게 이르기를 너는 피투성이라도 살아있으라. 다시 이르기를 너는 피투성이라도 살아있으라. 아멘. 예루살렘을 의인화해서 전한 메시지입니다. 여러분, 말씀을 듣든지 안 듣든지 사랑을 전하시고, 듣든지 안 듣든지 너 죽지 마, 너 살아야 돼, 소망을 말하시기를 바랍니다. 우리의 몫은 사랑을 전하는 것입니다. 어렵지요. 사랑 참 어렵습니다. 그러나 우리가 해야 할 일은 전하는 것입니다. 하나님은 세상을 사랑하셨습니다. 그래서 그 아들까지 우리를 위해 주셨습니다. 우리 갈라디아서 2장 20절 말씀 한 번 더 화면을 보시고 같이 읽는 동안에 우리 마지막 찬양 준비해 주시면 좋겠습니다. 같이 읽을까요? 시작. 이제 내가 아멘. 하나님은요, 우리를 사랑하셔서 말로만 사랑하시지 않고요, 엄청난 대가를 지불하셨습니다. 아들을 버리셨습니다. 자기 자신을 내어주셨습니다. 피조물인 우리에게 그만큼 가치를 두셨다는 것이죠. 이것이 하나님의 사랑입니다. 존 웨슬리 목사님이 그런 말씀하셨다죠. It's free grace, 공짜 은혜다. 오케이, free grace 좋습니다. 근데 제가 늘 하는 말이 있습니다. It doesn't mean that there was no price. Free grace, 공짜 사랑 맞습니다. 그러나 값이 없었던 것은 아닙니다. 엄청난 값이 있었습니다. 값이 있었기에 우리가 은혜를 입은 것입니다. 여러분, 기독교의 사랑은 값을 지불하는 사랑입니다. 크리스찬들은 공짜 너무 좋아하면 안 돼요. 할렐루야. 지금 아멘 하신 분들은 밥값을 내시기를 축원합니다. 기독교의 사랑은 값을 내는 사랑이에요. 남들이 내려 하지 않을 때 내가 가서 계산하는 게 그리스도인의 사랑입니다. 사랑하면 표시가 나야 합니다. 가끔 그런 말씀하시는 분들이 계세요. 아유, 뭐 마음으로만 사랑하면 됐죠, 목사님. 뭘 표현합니까? 아니요. 성경을 읽어보십시오. 하나님도 당신의 사랑을 표현하셨고 증명하셨습니다. Do you love Jesus? 예수님을 사랑하십니까? Then prove it. 증명하십시오. 왜냐하면 로마서 5장 8절에 이렇게 나와 있기 때문입니다. 우리 마지막 말씀 다 같이 읽을까요? 화면을 보시고 로마서 5장 8절 시작. 우리가
아멘. 하나님도 당신의 사랑을 확증하셨습니다. 증명해 보이셨습니다. 그럼 우리도 하나님을 사랑한다고 증명해야죠. 어떻게 증명할 수 있을까요? 하나님을 사랑하십니까? 그럼 어떻게 증명할 수 있나요? 사랑은 감정이 아니에요. 성경에 분명하고 구체적인 방법이 나와 있습니다. 마지막 성경 구절이 하나 더 있었군요. 마지막 성경 구절입니다. 진짜로 요한일서 5장 3절. 여러분의 사랑을 이렇게 증명하셔야 합니다. 우리 화면에 나와 있으면 같이 읽어보겠습니다. 요한일서 5장 3절입니다. 마지막 화면이 있나요? 없나요? 네, 제가 읽어드릴게요. 하나님을 사랑하는 것은 이것이니 우리가 그의 계명들을 지키는 것이라. 하나님 사랑하십니까? 그럼 증명하십시오. 어떻게 해요? 하나님의 말씀을 따르고 지키셔야 합니다. 사랑 참 어렵습니다. 그런데 하나님이 우리에게 먼저 알려주셨고 보여주셨고 실천하셨습니다. 그런 여러분도 각자 섬기는 교회에서 가정과 일터와 삶의 현장에서 최선을 다해 사랑을 실천하며 사시기를 축원합니다. 저에게 정해진 시간 딱 40분 마쳤습니다. 근데 아까 앵콜을 너무 크게 외치셔서 마지막 찬양 한 곡은 하고 내려가도 되나요? 네. 이거 해도 주최 측에서 욕먹는 건 아니죠? For God so loved the world that He gave His only Son. Whosoever believes will not perish; they shall have eternal life. I shall hold to the cross. I shall hold to God alone, for His love has salvaged me. For His love has set me free. For God so loved the world that He gave His only Son. Whosoever believes will not perish; they shall have eternal life. I shall wait upon the ground. I shall wait upon His Lord. By His grace has been released. By His grace I am redeemed. For God so loved the world that He gave His only Son. Whosoever believes will not perish; they shall have eternal life. Amen. By His precious blood I have been set free, for the glory of Jesus' name. I surrender all now to Christ the Lord. In Jesus I
For God so loved the world that He gave His only Son. Whosoever believes will not perish, they shall have eternal life. Yes, they shall have eternal